हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ। आम आज बाहर जाजपुर जिलार टमका पाखापाखि भल बढ़िया जगह अच्छी जगह ना कहबिनी पहुंचला पर आप जानवे से जगार ना मुझे बहुत थर शुणी जावाई बहुत इच्छा है केवे जाई नी आज इच्छा है बाहर जीवु चलत चलते आम ए चलू पाखापाखि दिन 3:30 पाखापाखि हम एवं आम धरलु यहाँ पारादीप टू दैतारी NH5A देख के बहुत सुंदर परिवेश जाजपुर ये कलिंगनगर शिल्पांचल डुगुरी रास्त जगह पड़ो बढ़िया पूरा नेचुरल प्लेस अच्छी घंच जंगल अच्छी साइड NH टी रास्ता काम हो गलानी आम पाखा पहुँची गलु जाजपुर टाटा स्टील कलिंगनगर गेट नंबर 1 रोड साइड रे जाऊँ टाटा स्टील मुख्य गेट ये आउ 1.5 किलोमीटर रहा डुगुरी डुगुरी आम डुगुरी पहुँची गलुण कलिंगनगर शिल्पांचल मुख्य छक कह गले यू राइट साइड गले जाजपुर रोड लेफ्ट साइड आमर भुवन कामाख्या अनुगुल तालचेर रास्ता सामना रास्ता हूँ दैतारी दैतारी सेपटे से भी जाइए आम सामने किसी गले केउंझर को जाइए हरिचंदनपुर देखिए आम से रास्ते जावाक पड़ो यूँ आउ 7-8 किलोमीटर रहा आमर आम जो जगह को जाऊँ चलन से गले आम से जगह विषय जाना यहाँ दैतारी विथ आप केउंझर को जापर रोड्रे बहुत सुंदर परिवेश आम ये NH रे कटिकी से गोटे साई भितर जाऊँ बस्ती भितर जाऊँ देखूँ एवं भी सुधा से पुराणा कालिया आदिवासी मान घर अच्छी माने कलिंगनगर बहुत निकट थी जगह टी अवनीति भाई लगे रास्ता पूरा बहुत खराब अवस्था अच्छी लोक मैंने भी से पुराणा घर कर रास्ता रे गाड़ी चलिया भारी क्रिटिकल रास्ता खराब चलिलु गोटे पूरा रास्ता पूरा कचड़ा रास्ता पड़ी एठू पाखापाखि रास्ता आहरी गाड़ी चला भारी मुस्किल एठू आहरी आमको पाखापाखि पूरा पहाड़ पाखा ऊपर जावा पड़ो पाखापाखि 2 किलोमीटर रास्ता सूर्य पाखापाखि अस्त हवा समय पाखापाखि है देखा जाए अंधार पूर्व आम पहुंची पार्चु कि ना देखिए रास्ता पूरा खराब अच्छे गाड़ी पूरा बहुत स्लो रे 5-10 रे जाऊँ पूरा जंगल सुनसान रास्ता देखो तो रास्ता केते खराब अवस्था अच्छे बहुत कष्ट जावा पड़ुची आमर पिला को डर लगे आ भर एते पूरा जंगल भीतर बसिक पूरा टाइम अलमोस्ट शीत दिन 4:30-5टा हो 5टा पूरा सूर्य अस्त अस्त जना पड़ते देखा जाऊ ये 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भीतर को जंगल को जावा पड़ो देखो रास्ता पूरा पूरा सुनसान गोटे छोट रिक्स लिया जगह पहुंचे रास्ता देखो पूरा डीप चल हाँ पूरा रास्ता आम पिला डरुची गाड़ी नवा आगू चल देखिया कौन हो देखिया देखिए हाथी ना हाथी थिले देखिए साइड ही पड़ा हाथी को पारि आम धोड़ी पड़े गाड़ी देखा जा पूरा रास्ता पूरा खतरनाक सुनसान एरिया कहीं भी जन देखा जाऊ ना ये राइट साइड हाँ राइट साइड चल चल आगु आगु ये पहाड़ ऊपर प्राय जगह अच्छे देखा जाऊ पहुंचला देखिए से कौन अच्छे प्राय लोग कहते भल जगह मु तो केवे आसी नी फास्ट टाइम आसी तो ये समय तो पूरा
ହଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କଣ ହଉଛି, କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଛାଟିଆ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲିଲୁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପାହାଡଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପାହାଡଟା ଲାଗୁଛି। ପାହାଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ହାଲକା ପାଣି ଲାଗୁଛି, ପାଣି ନା ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଏତେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଆସୁଛି। ପୁରା କିଚିରି ମିଚିରି ଚଢେଇ ମାନେ ପୁରା ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ, ପୁରା ପାହାଡ ଉପରଟା। ଦେଖ ପୁରା ସୁନସାନ, ଏଠି କିଛି ଘର ହାଲକା ହାଲକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟିଏ। ହଁ ଆମେ ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ଟିକେ ସେ ଜାଗାରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ଏଠି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠି କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି, ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଆମ ପିଲା ଆସି ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାକୁ, କମ ସେ କମ ଘର ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେଫ୍ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖିବା ଏଠି କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, କୋଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ହଁ, ଆପଣ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଯାଜପୁରର ଜଟାଧାରୀ ଆଶ୍ରମ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ଯାହା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ଜାଗା ପୁରା ନିଛାଟିଆ, ଏଠି ଜଣେ ବାବା ସାଧୁ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଏବେ ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଜାଗାର ନାଁ ହଉଛି ଜଟାଧାରୀ। ଏଠି ଜଣେ ସାଧୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଯିବା, ପଳେଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ପାଇପ୍ ଲାଇନ ଲାଗିଛି, ପୁରା ସିଧା ପାହାଡ ଉପରୁ ପାଣି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଗରେ ୱାଟରଫଲ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯାଇ ହବ କି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସାହସ ହଉନି ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆଗକୁ ୱାଟରଫଲ ଟା ପଡିବ, ଅଛି ଆଗରେ ୱାଟରଫଲ ଟା। ଏଇ ଯୋଉ ପାଇପ୍ ଯୋଉ ଆସିଛି, ଏଇଟା ହିଁ ୱାଟରଫଲ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ନାହିଁ, ଏସବୁ ପାଣି ଫାଣି ଉପରକୁ ଆସୁନାହିଁ ଏତେ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜାଗା ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ନିହାତି ପାହାଡରୁ ବହୁତ ମୋଟା ଆକାରରେ ପାଣି ଆସୁଥିବ। ଏଇଟା ଜଣା ପଡୁଛି ସେଇଆ। ଏଇଠୁ ସିଧା ସିଧି ପାଖାପାଖି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଜୁମ କର, ଦେଖିବା ସେଇ ଉପରଟା। ଏଇ ଆଗକୁ ଗଲେ କିଛି ବାଟ ଉପରକୁ ଗଲେ ତ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଅଛି, ଯାଇ ହବନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଉପର ୱାଟରଫଲଟି ଅଛି। ଏଇଠିକି ଆସ ତ। ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଣି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି?
ऊपर प्राय गोटे झरणा अच्छी साउंड गोटे शुभुची देखिए केते बाट जाई हब देखि जदि जाई हब तो जीवा नचेत फेरी जीवा संध्या तो ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଭିତରକୁ ଆହୁରି 2-3 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଆଗରେ ଜଳପ୍ରପାତ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି। ପୁରା ତାର ସାଉଣ୍ଡ, ପାଣିର ସାଉଣ୍ଡ ଏଠିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭୁଛି। ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ, ଆଗକୁ ଯିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଫେରିଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ମଠ ବିଷୟରେ, କ'ଣ ମଠ କେବେ କରିଥିଲେ, କେବେ ଏଠି ଆସି ରହିଲେଣି। ନାଇଁ ଯାହା ବାବା ଦୁଇଟା ଭଲ ବତକ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେମାନେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ତ କେବେ ଆଲୋଚନା ହେଇନି, କଥା ହେଇନୁ। ବାବାଙ୍କ ରିଆକ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ରହିବ ଦେଖିବା, ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଭୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଛି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବା। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଲୋକ ଏମାନେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଅନେକ ଦିନରୁ ଏଠି ଆସି ରହିଲେଣି। ଦେଖିବା ପଚାରିବା ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମଠ ବାବା ପ୍ରଣାମ। ଏଠି ଆପଣ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଯିବା, ସେଠି ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ ଜଟାଧାରୀ ବାବା କିଏ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା। ସେ ରାସ୍ତା ତ ଯେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଡର ଲାଗୁଛି ଆସିଲା। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଟା ଆମର ପଙ୍କପାଳ ମନୋହରପୁର, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଏଠୁ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଣି ଫାଣି ଅଛି, ୱାଟରଫଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି ଭିତରେ? ପାଣି ଫାଣି କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି କି ୱାଟରଫଲ୍? ଶୁଭୁଛି ତ ପାଣି ଫାଣି ଏଇଠି ପାଣି ଯୋଉଠି ଅଛି 3 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ବାପରେ, ସେଇଠୁ ପାଣିଟା ଏଠିକି ଶୁଭୁଛି ପୁରା। ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ନୁହଁ କି? ସେଠି କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ତ ପୁରା? ଉପରକୁ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ପୁରା, ସେଠି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଜାଗାଟା ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ କିଏ ହାତୀ ଫାତୀ ଭିତରେ ବାଘ ଏମିତି କିଛି ବାହାରନ୍ତି ନା, କିଏ ଏମିତି ନାହିଁ? ଏ ହାତୀ ଫାତୀ ଅଛନ୍ତି, ହାତୀ ହରିଣ ଫରିଣ ଏ ସବୁ ଥିବେ ଆଉ। ଭାଲୁ ବି ଥିବେ। ଯାହା ଆସିବ ଟିକେ ଦିନରେ ଆସିବ, ବୁଲିବ, ଚଳିବ। ଇଏ ଆମେ ପୁରା ଅଡ୍ ଟାଇମରେ ଆସିଛୁ, 5ଟା ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, ସକାଳ 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ। ହଁ, ଏଇଠି ଆମର କିଛି ସେଠି ପୂଜା ହୁଏ, କିଛି କୌଣସି ପୂଜାରେ ପୁରା ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ପୁରା। ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପାଣି ଭାର ଆଣନ୍ତି ଲୋକ। ରାସ୍ତା ଟିକେ ସୁବିଧା ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଲସେ ଆସନ୍ତେ। ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ଅଛି, ଗାଡିରେ ଆସିଲା ଡର ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ। ଭିଡିଓ କ'ଣ ଆର ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ନା, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଆସନ୍ତେ। ରାସ୍ତାଟା କମ ସେ କମ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଯାନ୍ତା, ଆସନ୍ତେ। ତାପରେ ଟିକେ ବି ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବି, ଟିକେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ। ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଭଲ ଜିନିଷ ଟିକେ ସେ ଘରଟା ବନା ହେଇଛି ଉପରେ ପୁରା, ସେଠି କେହି ଆଉ ଯାଇପାରିବେ। ଘରଟା ପୁରା ଘର ଉପରେ ଗୋଟେ ଘର ବନା ହେଇଛି।
ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଘର ବନା ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ କି କଣ ପାଇଁ ବାବା ବନେଇଥିବେ। ହଁ ସେଇଆ, ପ୍ରାୟ ଯେହେତୁ ହାତୀ ଫାତୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସ, ହାତୀ ଫାତୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ହଁ ସେଡି ବନା ହେଇଛି, ଉପରେ ଘରଟା ବନା ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି, ବାବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଉପରେ ଯାଇକି ରହିବାକୁ ପଡେ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ଵାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କର, ହଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଶୈବ ପୀଠ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରମୟ ପରିବେଶ ପୁରା। ପୁରା ନିରଳ ପରିବେଶ, ପୁରା ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ। ମାନେ ଯୋଉ ପାହାଡ ପାଣି ଟା ବୋଧେ ଏଇ ପଟେ ଯାଏ ନୁହଁ କି? ହଁ ସେ ପାହାଡ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ହେଇଛି, ପୁରା ଗୋହି ଭଳିଆ ହେଇଛି ଜାଗା ଟା। ଦି ସାଇଡରେ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ହେଲାକି। ଏଗୁଡା ସବୁ ବୁଡିଯାଏ। ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଣି ଆସି ଏଠି ସବୁ ପାଣି ହେଇଯାଏ ନୁହେଁ କି? ଓହୋ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏତେ ପାଣି ଆସେ ଯେ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ହେଇଯାଏ। ଇଏ ଯୋଉ ବାବା, ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ? ଏ ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ନା କଣ ଡରିକି? ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଇଏରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ସେତେବେଳେ ହାତୀ ରହୁଥିଲେ ଏଠି। ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲି, ଏଠି କିଛି ଘର ଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଭାଡା ଦିଆଗଲା ଗଛ ଉପରେ, ସେ ଗଛ ଉପରେ ରହିବାକୁ ପଡିଲା କିଛି ଦିନ, ତାପରେ ସେ ସେଇଟା ସେ କେବିନ ଟା ବନେଇଦେଲେ ଆଉ। ସେଇଟା ସେବେଠୁ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଉପର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତଳେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଓହୋ, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି? ଓହୋ। ଏ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଆସିଲେ ସେଠି ଶୁଅନ୍ତି ତଳେ। ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ? ହଁ। ହଁ। ଭଲ ଲାଗି ବନା ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ତାକୁ ବନା ହେଇଛି ଯୋଉ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତେ। ବାବା, ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା କଣ କେମିତି? ବାବା ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଏ କରିବେ? ହଁ, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଯିଏ ଆସିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ ସେମାନେ ବି ଆସି ଏଠି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? ହଁ, ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଲେ, ଏଠି କଲେ। ଆଉ ଏଠି ତ ଆଉ ଯାହା ଏଇ ଡିସ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଯାହା ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡା ଖାଲି କିଣିକି ନେଇ ଆସିଲେ, ବାସ ବନେଇଲେ ଖାଇଲେ ଆଉ। ମାନେ ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଡିସ୍ ଫିସ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ରହିବା ବି। ଓହୋ। ଏଠି ମାନେ କେବଳ ଠାକୁର ଜାଗା ନା, ଯାହା ଯିଏ ମାନେ ନିରାମିଷ ଉପରେ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ଆଉ ନିରାମିଷ ଉପରେ ଯିଏ ଯାହା କରିପାରିବ। କରିବ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଠାକୁରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଏ ପୁରା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅଲଗା କିଏ ଭାବି ପଳେଇ ଆସିବ ନା ପିକନିକ ସ୍ପଟ, ନାଇଁ ଏଟା ସେମିତି ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା, ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ଯାହା ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଏଇ ତଳକୁ ପଠେଇ ଦିଆ ହଉଛି ଆଉ। ହଁ, ସେ ଯେ ଅଲଗା ଇଏ ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବା ଇଏରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତଳେ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କିଛି ଡିସ୍ ଫିସ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା। ଆପଣ ଯଦି ନିରାମିଷ କରିବେ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିସ୍ ଫିସ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ହଉ ବାବା, ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ପଳଉଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ହଉ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଆଉ ଜାଣିନୁ ଏଠି କଣ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ତରଫରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତ। ହଁ, ନା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କୋଉ ଦିନ ଫାଙ୍କା ହେଇକି ଦେଖି ଆସିବୁ ଟିକେ ଦିନରେ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଜାଗା ନା, କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଜାଣିନଥିଲୁ। ଥିଲେ ସକାଳୁ ଗଲେ ବି ହବ, ଯଦି ଛୁଟି ଥିବ। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସି ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ୱାଟରଫଲ ଫଟରଫଲ ଅଛି, ଭିତରେ ଦି ତିନି ଯିବୁ, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଉପରେ ବି ସେମିତି ରହିବା ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଘର ଫର ହେଇଛି ଉପରେ? ହଁ। ଓହୋ। ଆସିକି ସେ ରାବଣରୁ ବାବା ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିର ଟା ଆଗେ କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ହଁ ଉପରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଆଗେ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଠିକ ହେଇପାରିଲାନି ଉପରେ ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାମ ବହୁତ କାମ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ସେ ରାବଣ ବାବା ଉପରେ ହିଁ ସେ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ସେ ଏବେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ। ଏବେ ବି ସେଠି ଅଛନ୍ତି? ଏ ଆଜି ଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ପୂଜା ଥିଲା ସେ ରାବଣ ଯାଇଥିଲେ ଓହୋ ଆଜି ଫେରିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓହୋ ସେଠି କିଛି ଅଛନ୍ତି ବାବା ଏକା ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାମ ହଉଛି କାମ କରିବା ଲୋକ ବି କିଛି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେଇଛି। ହୁଁ ଓହୋ ବାବା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ବସନ୍ତି ରାବଣ ବାବା ଆଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି କେମିତି କଣ କରାଯିବ। ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି? ଏଇ 7 ବର୍ଷ କେତେ ହବ ଆଉ। 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆସିକି ହୁଁ ରହିଲେଣି। ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଏ ଜାଗାରେ ରହିବା। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଏସବୁ ଭାରି କିଛି ନଥିଲା ଆଉ। ହଁ କଷ୍ଟ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି।